सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ये किसी वक्त किए गए नेक अमल का सिला है कि आज मुझे हज़ारों गरीब ख़ानदानों को अपना घर फराहम करने का सुनहरा मौका मिला है। ये बात महबूब नगर के रुकन असम्बली एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कही जब उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खसूसी प्रोग्राम के दौरान 1437 मुस्तहक़ अफराद में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के मकानात की कार्रवाइयाँ तकसीम की। उन्होंने बताया कि इन मकानात की मंजूरी रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कायम प्रजा हुकूमत के इंतखाबी वादों का हिस्सा है। रुकन असम्बली ने इस बात पर जोर दिया कि अलाटमेंट में न कोई सियासी मदाखलत हुई और न ही किसी ब्रोकर या दलाल का किरदार रहा, सिर्फ मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ दिया गया। एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हम मज़ीद फलाह स्कीमें मुतारफ़ कराते हुए आप सबकी मुआशी खुद कफ़ालत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने आइंदा दिनों में मुतअद्दिद हुनरमंदी तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान किया, जिसमें वीरानापेट में ख़वातीन के लिए तरबियती मरकज़ का संग बुनियाद और रेलवे स्टेशन रोड पर एक और तरबियती मरकज़ का जल्द इफ्तिताह शामिल है। रुकन असम्बली ने मज़ीद बताया कि बी.के. रेड्डी कॉलोनी में 1000 से ज़ायद नौजवान ख़वातीन कंप्यूटर ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं और आइंदा 3.5 साल ख़वातीन के लिए तरक्की के लिए मौक़े लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज मकानात की अलाटमेंट इस बात का सबूत है कि अवाम के ख्वाब हकीकत का रूप धार रहे हैं। अपनी गुफ्तगू के अख्ताम पर उन्होंने अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस प्रोग्राम में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, मूड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉरपोरेशन चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन अनिता मधुसूदन रेड्डी, वाइस चेयरमैन पेद्दा विजय कुमार, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन आनंद कुमार गौड़, वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद, टीपीसीसी के तर्जुमान ज़हीर अख्तर, टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी संजीव मुदिराज, सीनियर कांग्रेस रहनुमा विनोद कुमार, एमपी वेंकटेश, कांग्रेस रहनुमा मारेपल्ली सुरेंदर रेड्डी, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, मोहम्मद फैयाज, सीजे बेनहर, ख्वाजा अजमत अली, अब्दुल रशीद मुश्ताक के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद सुल्तान, परवीना बेगम, मोहम्मद सुल्तान, वार्ड नंबर 26, मेराज वाइफ ऑफ मोहम्मद मेराज बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद अब्दुल करीम, पी लक्ष्मम्मा वाइफ ऑफ पी कृष्णయ్య, पी लक्ष्मम्मा, मंगम्मा वाइफ ऑफ राजू नायक, वार्ड नंबर 16 फरजाना बेगम, बेगम, बोलेपल्ली रजिता, वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 29 मंजुला वाइफ ऑफ जे नाथ, 29 मंजुला। ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఒక పండుగ వాతావరణం. 1500 మందికి పేదవాళ్లకు, ఇల్లు లేని వాళ్లకు, నిల్వ నీడ లేని వాళ్లకు, పూరి గుడిసెల్లో ఉన్న వాళ్లకు, శిథిలమైపోయిన ఇళ్లలో ఉంటున్న వాళ్లకు 1500 మందికి ఈరోజు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త ఇంటి ఓనర్స్ కాబోతా ఉన్నారు. మొత్తం నియోజకవర్గంలో 3500 మందికి ఈరోజు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసింది తెలంగాణ ప్రజలను. మొత్తం 10 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు 42,000 ఇండ్లను మాత్రమే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇస్తే ఈరోజు ఒక్క సంవత్సరంలోనే మేము 4.5 లక్షల ఇండ్లను తెలంగాణలో పేద కుటుంబాలకు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకొని అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఈరోజు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా గ్రామాల్లో, చాలా పట్టణాల్లో ఆల్రెడీ ముగ్గులు పోసుకొని బేస్మెంట్ల నిర్మాణం, గోడల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. పేమెంట్లు కూడా వాళ్ళకు ఆన్లైన్లో వస్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా కరప్షన్కు తావు లేకుండా, మధ్య దళారీలు లేకుండా డైరెక్ట్గా
అధికారుల ద్వారా ధృవీకరింపబడి వాళ్ళ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వచ్చే ఒక సిస్టమ్ను మా కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దాని ద్వారా ఈరోజు పారదర్శకంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటున్నాం. మనం మహబూబ్ నగర్కి ఇప్పటికీ 1500 ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చినాం. ఇంకా దాదాపుగా 2000 ఇండ్లను ఇవ్వడానికి మేము ఏర్పాట్లు చేసుకుంటా ఉన్నాం. మొత్తం మా టర్మ్ అయిపోయేంత వరకు కేవలం మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోనే దాదాపుగా 5000 మంది పేదలకు ఇండ్లను కట్టించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మేము తీసుకుంటాం. ఇది ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడా లేని విధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లను వాళ్ళు కట్టుకునేటట్టుగా, వాళ్ళు సొంతంగా కట్టుకునేటట్టుగా లేదా కట్టించుకునేటట్టుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నాం. గత ప్రభుత్వం కట్టించిన ఇల్లు నాసిరకంతో దాంట్లో లాలూచీ పడి, కాంట్రాక్టర్ లాలూచీ పడి, అప్పుడు రాజకీయ వ్యవస్థ లాలూచీ పడి నాసిరకమైన ఇళ్లను కట్టిస్తే ఇప్పుడు ముట్టుకుంటే పిల్లర్లన్నీ కలిదిలిపోయే పరిస్థితి ఉంది. అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఏ ఇంటి ఓనరు కష్టపడి నిలబడి నాణ్యమైన ఇల్లు కట్టించుకునే విధంగా, వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం పెంపొందించే విధంగా, వాళ్ళు ఆత్మవిశ్వాసంతో బతికే విధంగా ఈరోజు మా ప్రభుత్వం ఈ వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆలోచనకు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా నీరాజనాలు అందుకుంటా ఉన్నాము. ఒక రోల్ మోడల్గా ఇండ్ల విషయంలో, పేదలకు ఇండ్లు కట్టించే విషయంలో ఒక రోల్ మోడల్గా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచిపోతూ ఉంది. ఇంకా 3.5 సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఇంకా 15 లక్షల ఇండ్లను కట్టించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. 20 లక్షల ఇండ్లను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలకు, దిగువ మధ్యతరగతి వర్గాలకు కట్టించాలని చెప్పి మా ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటా ఉంది.